जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम आलोचना करवा सावित्री व्रत विषय। सावित्री व्रत प्राय समस्त विवाहित स्त्री लोक मैंने पालन कर विषय टिके कथा हवा। सावित्री अमावास्या पूर्व दिन हाटर देखाई गले जन सत्यवान मुंडपटा खरा सांग को असह्य उड़ुगुड़ी जामापटा ओदा से भी छुआटे और गोटे बैग धरी सत्यवान ठिया गला 45 मिनिट है सावित्री गोटे लुगा दुकान में पशिंट 1,500 टଙ୍କା दि से गोटे लुगा किणिक फेरवे। मने मने सावित्री रागी जाइछन्ति कहीं वर्ष सारा ये गोटे व्रत जो थे स्वामी सावित्री पूजा करती ठाकुर को डाकती। या परे परे पुणी कार्बाइड दिया आंब किणा हे कंचा खजूर कोली किणा हे अधा पाचिला पणस किणा हे अधा सड़ा लिचु किणा हे ये सब किणा हबार अच्छी। समस्त सावित्री भैनिटी बैग धरी आगे आगे और सत्यवान माने छुआ और फल बैग धरी पछे पछे चलती। सावित्री मुहरे जी आनंद सत्यवान मुहरे से दुखर छाया। तथापि सावित्री सत्यवान आड़ को बुली चाहदेला बेलू सत्यवान बाध्य तंटिया मरा हस टिके लेखा चेन्नाई चेन्नाई सावित्री आड़ को फोपाड़ी दिखती। सत्यवान मने मने खुशी होती जहा हो दिन टे हो पछे सावित्री द्वारा पूजा है। महादेव जमी प्रतिवर्ष पार्वती की थे बह होती आम सावित्री मैंने सेमती वर्ष को थे सावित्री को सत्यवान को साष्टांग प्रणाम करने विधि। अवश्य साष्टांग प्रणाम पाद छुई प्रणाम ये सब उठीगला। एवं प्रणाम करुवा चाहूवा लोक प्रणाम करने को चाहूवा लोक सामान्य नई पड़ी हाथ दुईटू गोटे हाथ को आंठू पर्यटन नेवा मात्रे हौ थाऊ थाऊ शुणती और पुणी सीधा ही ठिया जाती। एतिकी मात्र पूजा आउ एतिकी मात्र काम पे 364 दिन अपेक्षा करते सत्यवान। तथापि आशंका कौन ना सतरे कौन सावित्री अमावास्या दिन सावित्री मुख निश्रुत समालोचना और गाड़ी सत्यवान कर्णगौर वंचित हम बोधे नुहे। कहीं ना नुआ लुगा पिंधि अर्धपक्व फल सामग्री नहीं जितेबाला सावित्री मंदिर बेढ़ार पहुँचे से अनेक सावित्री दृष्टिगोचर है। भर अधिकांश संबलपुरी आ पाट शाढ़ी पिंधिकी आसवे केतेक नुआ नुआ सुनार कानफुल चूड़ी चेन सब पिंधिकी आसवे। कटन शाढ़ी आ पुराणा सुना गहना पिंधि यही सावित्री केबे ये सब कल केते पड़ला ये सब शुणवे दाम भी पचारे एवं से सब जानी सारा पर घर को फेरवे। किए कौथब मो बाप घर आसी किए मंदिर कही जे मो मो स्वामी एरियर पाई सब कर तेणु कटन पिंधा शाढ़ी पूजा पर घर को आसी मंदिर बेड़ार कथबार्तार कैसेटटी बजेदेवी। सत्यवान शुणु न शुणु बजेबे निश्चय तापर अवस्था केवल सत्यवान ही जानते। तथापि प्रतिवर्ष सावित्री माने सत्यवान को पूजा करिवार वार्षिक विधि रही चलुची आज भी चलुची। अच्छा सत्यवान बाबू आपन को टिके पचारिवार अच्छी सतर कौन तुम्हें काठ हाणला बेले पड़ी मरी जाइथिल मिछ कथा। ये जो खरा होची एमितिया खरारे गछरे चढ़ी खरा बेले घंटाए 2 घंटा काम कले अंशुघात जो आप चेता हराई पड़ जाइथिबे एवं तापर पानी फाणी सिंची आप पुणी सुस्थ हो जाइथिबे। या संगे जमक कथाटा जोड़ी जाए गल्प कर दिया जमकर भूल है एवं तुम्हें पुणी सत्यवान को जीवन फेरी पाइल। गोटे कथा आपको पचार अच्छे जे मृत्यु देवता जमकर एमती बारंबार भूल है ना केवल तुमरी पाखे भूल होता। द्वितीय कथा हूँ जदि सत्यवान काठ आनिया गले सी काल सावित्री सांगे नहीं जाते हाँ बापा घर को जावा कथा होता कौटी मेला बुलिया जावा कथा होता काठ हाणिया गला सत्यवान सावित्री कहीं सांगे नौते एबका कथा अलग। एवं तो सत्यवान जुआड़े जाऊँ सावित्री नौ एक्चुअली सावित्री सत्यवान को सांगे नौ कारण खर्च बार्च करवा काम दाम करवा बैग धरवा ये सब जिन गाड़ी चलवा ये सब जिन सत्यवान करेंगे ना
ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସତ୍ୟବାନ ବି ସାବିତ୍ରୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠିକି? ପାର୍କକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, କି ବୁଲିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସାବିତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଳିବା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଘର କଣରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସତ୍ୟବାନ କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀକି ଡାକିଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ କାହିଁକି? ଏହି ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ସାବିତ୍ରୀମାନେ ଯେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ ବା ଘରେ ବାହାରେ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ବାହାରେ। ଏଇଟା ତ କଳିଯୁଗ ନା। ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଖାଇଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେନି। ତେଣୁ ଏବେ ଏ ବିଷୟ ଔଷଧ ଦୋକାନୀମାନେ ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ବଟିକା। ଏସବୁ ଖାଇଲା ପରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି କହିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍, ଯେକୌଣସି ପୁଅ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ବୁଲିପାରିବ, ରହିପାରିବ, ଖାଇପାରିବ, ଶୋଇପାରିବ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। ବାହାଘର କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ବିବାହ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ଆଲବମ୍, ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍, ପିକନିକ୍, ହୋଟେଲ ଏସବୁ ଜାଗା ଏକାଠି ବୁଲିଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଶେଷକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଶେଷକୁ ଜଣକୁ ବେକରେ ଓଳି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟବାନ। ସତ୍ୟବାନ ବି କେତେ ସାବିତ୍ରୀ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇଛନ୍ତି ତା ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ, ଏଥିରେ କାହିଁ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତୁମେ ସତ୍ୟବାନ 12 ହାଣ୍ଡିରେ ଥଣ୍ଟ ମାରି ଶେଷକୁ ନିଷ୍ଠାପର ସତୀ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ତୁମେ କେଉଁ ଭଲ ନିଷ୍ପାପ ଏବଂ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକଟିଏ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଥିବା ସାବିତ୍ରୀଟିଏ ମିଳିବା ବୋଲି ତୁମେ ଖୋଜୁଛ? ତୁମର ଖୋଜିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାଉଛ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସତ୍ୟମାନ କଥା କହୁଛି। ବାହା ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରଦ୍ୱାର, ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ତୁମେ କରିଛ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛ। ଜୀବନ ବୀମାଟା କଲ, ତା ଦେହରେ ନୋମିନି ରଖିଛ ସାବିତ୍ରୀକି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା କରିଛ, ତାକୁ ନୋମିନି ରଖିଛ ସାବିତ୍ରୀକି। ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ମରିଯାଅ, ସାବିତ୍ରୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୀବନ ବୀମା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମ ସଞ୍ଚିତ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଆଉ ସେୟାର ଯାହା ସବୁ ମିଳିବ, ହଠାତ୍ ମରିଗଲ ବୋଲି ଚାକିରିରୁ ଯାହା ମିଳିବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଯିବେ, ହଠାତ୍ ପାଇଯିବେ। ଯିଏ ତୁମ ପଇସାର କିଛି ଅନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉନଥିଲ, ସେ ସବୁର ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯିବେ ଯଦି ତୁମେ ମରିଯାଅ ପ୍ରକୃତରେ। ଏହା ଛଡ଼ା এই ଯେଉଁ ବେତନ କମିଶନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ, ସପ୍ତମ ବେତନ, ଏସବୁଥିରେ ଦରମାଟା 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସତ୍ୟବାନ ମରିଗଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟବାନ ଅଚେତ ହୋଇଥାଅ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋମା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ ଯେମିତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ନିଅ ନା ବୋଲି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଘରକୁ ପାଛୋଟିକି ନେବ, ସମସ୍ତ ଅତି ସତ୍କାର କରିବ, କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷପଣିଆ ଆଉ ମୁର ଭିତରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଶ୍ୱାସ ମାରେ। କାରଣ କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯେ ମୁରବିପଣିଆ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ବା ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜାହିର କରେନି। ମୋତେ ମାସକୁ ଯଦି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ମାସକୁ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ଟା ମୋତେ ମିଳିବ, ଏକାଥରକେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ଆ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ବି ପାଇଯିବ। ଆଉ ରହିଲା ତୁମ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତକ। ଏ ଯୁଗରେ ତ ଜମିବାଡ଼ି ପଇସା ଭରପୁର ଥିଲେ ବି ଯଦି କେହି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ, ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ମରିଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତୁମଠୁ ବୟସରୁ, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାନ, ସମାନ ବୟସ ବା ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକ ଅନେକ ସତ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଆସି ରାଜି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ ବାଟେ ଚାରିକଡ଼ ବୁଲିବେ। କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାଁରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଏଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନେବି ନା ନାହିଁ।
କାରଣ ନେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ଯେ ଯେଉଁ 498 କ ବା 498A ପାରିବାରିକ ହିଂସା ନିରୋଧ ଆଇନ ସରକାର କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ଅମଳରୁ ହୋଇସାରିଛି 2005 ମସିହାଠୁ। ତା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟା ସବୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏଇଟା କେବେ ସତ୍ୟବାନ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁ ଦିନ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପୁଲିସ ବାଲା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାର କ୍ଷମତା ପୁଲିସର ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଏମାନେ କିଛି ମାନିବେନି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ପାଇଗଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ 498 କ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଆଇନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ। ଏମିତିକି ଖାଲି ସାବିତ୍ରୀକି ଯେ ନେବେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ତୁମ ପିଲାକୁ ବି ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମର କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ମାଆ ଯେମିତି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାପରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦିନଟା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଟେପ୍ ମାରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୁହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଏବେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ପାଟି ଫିଟିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି 498A ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। କାରଣ କୋର୍ଟ କହିଛି, ଆମ ଆଇନ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେ ବୟସର ହେଇଥିବେ ସେ ଥାନାକୁ ଯିବ। ଥାନାବାଲା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନ ରଖିବେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଜେଲକୁ ପୁରେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନଟି ଆପଣ ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେବାର କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକି ମୁହଁ ଚୁପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୂରବିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଏବକା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ କଥା। ବ୍ରତ ପ୍ରତି କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକିରି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଏବକା ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଏବଂ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।